आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में है। और टर्मरिक के लिए आपको 12,000 से 15,000 रुपए पर प्रति क्विंटल दिलवाएंगे। सबसे पहली बात, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है, ये एक साथ काम करते हैं। दिल्ली में बीआरएस बीजेपी की मदद करती है, लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी को, और तेलंगाना में बीजेपी और एमआईएम बीआरएस को मदद करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शुक्रवार को तेलंगाना के जगत्याल में न्यू बस स्टैंड सर्कल में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, आज तेलंगाना का पूरा धन एक परिवार के कंट्रोल में है। प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने का काम करेगी। इसी के साथ हल्दी के लिए आपको 12,000, 15,000 रुपए प्रति क्विंटल दिलवाएंगे। देश के 90 अफसरों में सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, जो देश का केवल 5% बजट कंट्रोल करते हैं। क्या देश में ओबीसी की आबादी केवल 5% है? नरेंद्र मोदी जी और केसीआर आपको ये सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि वह आपकी जेब में से पैसा निकालकर अदानी जैसे लोगों की जेब में डालते हैं। राहुल गांधी ने कहा, तेलंगाना के सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम जाति आधारित गणना है और कांग्रेस तेलंगाना का ये सपना पूरा करके दिखाएगी। यहाँ कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर बैठे हुए हैं। हमारे ये बब्बर शेर बीआरएस की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी इन सभी बब्बर शेरों को सरकार में भागीदारी देगी। यहाँ कांग्रेस के बब्बर शेरों की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी। उन्होंने कहा, जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या असम हो, वहां पर भाजपा की मदद करने के लिए एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार खड़े कर देती है। भाइयों और बहनों, ये तीनों बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम मिले हुए हैं। भाइयों और बहनों, आप इस गर्मी में मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। సోదర సోదరీమణులారా, ఇంత ఎండ వేడిమి తలుగుతున్నప్పటికీ కూడా నా ప్రసంగం వినడానికి, నా సభా సమావేశం జయప్రదం చేయడానికి మీరందరూ వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా। ये लड़ाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। ఈ ఎన్నిక నియంతృత్వ పాలనకు, దొరల తెలంగాణకు ఒకవైపు, ప్రజాస్వామ్య, ప్రజాయుత, ప్రజా పాలనకి ఇంకో వైపు జరగబోతున్నటువంటి ఎన్నికగా నేను పరిగణిస్తున్నా అని చెప్పి అంటున్నారు। आपने प्रजाला तेलंगाना का सपना देखा था, पता लगा दोराला तेलंगाना हो गया। మీరు ప్రజాస్వామ్య, ప్రజా తెలంగాణ కావాలని కోరుకున్నారు, కానీ వాళ్ళు వచ్చింది ఏంటి? ఒక నియంత్రిత దొరల తెలంగాణ వచ్చింది। దీన్ని సహిద్దామా, ఆలోచించండి అని చెప్పి అంటున్నారు। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। మీరు భావించిండ్రు ప్రజాస్వామ్య, ప్రజా పాలన వస్తుందని చెప్పని, ఒక సామాజిక ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని, కానీ వాళ్ళు ఏర్పడేది ఏంటి? ఒక రాచరికం, ఒక దొరల తెలంగాణ, ఒక కుటుంబ పాలన తెలంగాణలో రాజ్యం వెళ్తుంది। దయచేసి గమనించండి అని చెప్పి అంటున్నారు। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में है। వీళ్ళ రాష్ట్రంలో అటు భూ కబ్జాలే కానివ్వండి, మైనింగ్ మాఫియా కానివ్వండి, లిక్కర్ మాఫియా కానివ్వండి, మానివ్వండి, ఇదంతా కేవలం ఒక కుటుంబం ఆధిపత్యంలో, కుటుంబం జేబులోకి పోతుందని చెప్పని మనం చేస్తున్నాం చెప్పి అంటున్నారు। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, मगर यहां आपकी शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। వీళ్ళ ప్రభుత్వాన్ని వేల కోట్ల రూపాయల పన్నులు చెల్లిస్తున్నాం। ఆ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరంభింపజేయబడ్డటువంటి చక్కెర కర్మాగారం
ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నటువంటి పాలన ఏదైతుందో ప్రభుత్వ రంగంలో దాన్ని చేస్తామని చెప్పని ఉన్న చక్కెర ఫ్యాక్టరీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూసివేసింది. हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे आपके लिए. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడంతోనే మా మొట్టమొదటి కార్యక్రమం వరి ధాన్యాన్ని ప్రత్యామ్నాయంగా చక్కెర ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించే విధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న 3 చక్కెర కర్మాగారాలు మన ముత్యంపేటతో పాటుగా బోధనే కానివ్వండి, మున్బోజిపల్లె కానీ చక్కెర కర్మాగారాలన్నీ కూడా పునఃప్రారంభించి రైతాంగానికి అండగా నిలవడం జరుగుతుందని చెప్పని మేము మనవి చేసుకుంటున్నాం. और टर्मरिक के लिए आपको 12,000 से 15,000 रुपए पर प्रति क्विंटल दिलवाएंगे. వీళ్ళ పసుపు ఏదైతుందో ఒకప్పుడు 1 క్వింటల్ పసుపు అమ్మితే తులం బంగారం వస్తుండే, మా ఆడబిడ్డల పెళ్లికి తోడ్పడుతుండే. ఇవాళ ఏమైపోయింది, తులం బంగారం 60,000 అయితే పసుపు ఏదైతుందో 6,000 క్వింటల్కి వచ్చింది. రేపు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడంతోనే క్వింటల్ పసుపు 12,000 నుండి 15,000 రూపాయల క్వింటల్ ధాన్యం ధర కల్పించడం కాంగ్రెస్ లక్ష్యం అని చెప్పి అంటున్నారు. और जो भी आप उगाओगे एमएसपी से 500 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा आपको मिलेगा तेलंगाना में. మరి ఏ విధంగా వరి ధాన్యానికి మద్దతు ధరకు అదనంగా 500 రూపాయల క్వింటల్ కల్పించాలని చెప్పని రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే వారు వరంగల్ డిక్లరేషన్ పేర్కొన్నారో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు అన్నింటికి కూడా అదనపు మద్దతు ధరకు 500 రూపాయలు కల్పించడానికి ఆలోచిస్తామని చెప్పి పేర్కొంటున్నాం. भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है. మనకున్నది రాజకీయ అనుబంధం కాదు. మనకున్నది ఏదైతుందో ప్రేమ, ఆదరాభిమానాల సోదర బాంధవ్యం. ఆడబిడ్డలతో మాకున్నది ఆడబిడ్డల బాంధవ్యం. వీళ్ళు ఆనాడు ఇందిరమ్మ తల్లి 77, 78లో కాంగ్రెస్ జగిత్యాలకు వచ్చి జగిత్యాల జైతల యాత్రను ఆరంభింపజేసి గాంధీ గారు. मेरा आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है. నా కుటుంబ పరంగా మనకున్నటువంటి ఆత్మాభిమాన్యం ఇస్తా అని చెప్పని చెప్తున్నాను నేను. और ये रिश्ता मेरे साथ नहीं शुरू हुआ, ये सालों पुराना रिश्ता है. ఈ అనుబంధం నాతోనే ఏర్పడ్డది కాదు. దశాబ్దాల తరబడి మా కుటుంబానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీతో ఏర్పడ్డ ఒక అనుబంధం ఇది అని చెప్పని పేర్కొంటున్నారు. मैं तेलंगाना आ रहा था और मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम मेरे साथ तेलंगाना चलो. నేను తెలంగాణలో ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమానికి వస్తూ మా సోదరు ప్రియాంక గాంధీ గారికి మీరు కూడా నాతో ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమం రావాలని చెప్పని ఆహ్వానించడం జరిగింది. और मैंने उससे कहा, उसने मुझे कहा कि नहीं, मेरा प्रोग्राम बाद में है. నేను ప్రస్తుతానికి ఆరంభంగా వస్తున్నా, మళ్ళీ దీన్ని కొనసాగింపు ఏదైతుందో నా కార్యక్రమం తదుపరి కొనసాగుతుందని చెప్పని మా సోదరు ప్రియాంక గాంధీ గారు పేర్కొన్నారు. और मैंने प्रियंका को कहा, देखो तेलंगाना के साथ हमारा परिवार का रिश्ता है, इसलिए पहली मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगी. మన తెలంగాణతో మనకున్నది కేవలం రాజకీయ అనుబంధం కాదు, ప్రేమ, ఆదరాభిమానాలు, కుటుంబ అభిమానం. ఈ మొదటి మీటింగ్ ఏదైతే మీరు నాతో వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని చెప్పి నేను పేర్కొనడం జరిగింది. ये मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं है, ये इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता है. ఈ అనుబంధం నాతో నీతోనే కాదు, మన తరతరాలు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ తాతగారి నుండి, ఇందిరమ్మ గారి నుండి, మన తండ్రి గారైన రాజీవ్ గాంధీ గారి నుండి మన ఈ అనుబంధం ఏర్పడ్డది. ఈ అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రాంతంతో అని చెప్పి మనం చేస్తున్నారు. तो मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है. నాకు ఇక్కడికి వచ్చి చాలా సంతోషమైంది. आज यहाँ पे आपने मुझे डोसा पकाना भी सिखा दिया. నాకు ఇవాళ ఇక్కడికి రావటం ఏదైతుందో ఇక్కడ రోడ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి యొక్క ఉపాధి పొందుతున్నటువంటి ఒక చిన్న వ్యాపారస్తులు నాకు టిఫిన్ చేపిస్తా అని చెప్పని నాతోనే దోశ వేపించి తినిపించిండ్రు. तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं. నేను మీకు 2-3 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నా. सबसे पहली बात, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है. మొట్టమొదటి విషయము వీళ్ళు మన ప్రత్యర్థులు అయినటువంటి ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ
భారతీయ రాష్ట్ర సమితే గాని ఎంఐఎంఏ కానివ్వండి గాక ఈ మూడు కూడా ఒకే కూటమి దయచేసి అది గమనించండి ये एक साथ काम करते हैं ఇదంతా ఒకసారి వీళ్ళు ఆలోచన చేస్తారు చీకటి ఒప్పందం दिल्ली में बीआरएस बीजेपी की मदद करती है వీళ్ళ కేంద్రంలో బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ పార్టీ కేంద్రంలో ఎన్డీఏ భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ గారికి మద్దతు చేస్తుంది लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी को వీళ్ళ కేంద్రంలో పార్లమెంట్ లో తెలంగాణ పార్టీ కేసీఆర్ గారు ఏదైతుందో ఎన్డీఏ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులకు అన్నింటికి మద్దతు తెలుపుతారు और तेलंगाना में बीजेपी और एमआईएम बीआरएस को मदद करते हैं తెలంగాణలో వీళ్ళ పరోక్షంగా ఏదైతే బీజేపీ కానీ ఎంఐఎం కానివ్వండి కాక ఏ విధంగా బీఆర్ఎస్ గెలిపించాలంటే ఒక కుట్రపూరితంగా వాళ్ళ ఆలోచన కొనసాగుతుంది आप देखिए मैं बीजेपी से लड़ता हूं मेरे ऊपर 24-25 केस है వీళ్ళు నేను బీజేపీతో పోరాటం చేస్తున్నా ఒక మతతత్వ రాజకీయ పార్టీపై నా జీవితకాలం ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పని మనం చేస్తున్నా मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी నా పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని కుట్రతో రద్దు చేసిండ్రు मेरा घर छीन लिया నా ఇల్లు వాకిలు ఏదైతుందో బలవంతం లాక్కొని ఏంటి వేసిండ్రు जब वो मेरा घर ले रहे थे मुझे अच्छा लगा ఎప్పుడైతే నా అధికారిక నివాస గృహాన్ని బలవంతం లాక్కొని నన్ను ఇంటి నుండి వెళ్ళగొట్టాయి ప్రయత్నం చేసిండ్రు నాకు ఒక విధంగా సంతోషం అనిపించింది मैंने खुशी से घर दे दिया ले आओ अपना घर ले जाओ इसको उठा के నేను ప్రజల కొరకు ఎంపికైన పార్లమెంట్ సభ్యత్వం పోయిన నాడు బాధపడిన వాడిని ఈ ఇంటి కొంత బాధపడతానా తీసుకో తీసుకో मुझे कोई घर की जरूरत नहीं है मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है నా ఇల్లు కేవలం ఒక గృహం కాదు యావత్ భారతదేశ ప్రజల హృదయాలు నా ఇల్లు నా గృహం అని చెప్పని మనం చేస్తున్నా मेरा घर तेलंगाना के हर गांव में है हर शहर में है నా ఇల్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిస్థితి నిరుపేద గుండెలో హృదయాల్లో నిలిచి ఉంది ले जाओ उठा के मेरा घर नहीं चाहिए तुम्हारा घर నాకు మీ ఇల్లు అవసరం లేదు నా ప్రజల హృదయాల్లో స్థానాలు కావాలి నా ప్రజల హృదయాల్లో నాకు ఇల్లు కావాలి దానికోసం ఏదైతుందో ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉంటా అని చెప్పి మనం చేస్తున్నా जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं महाराष्ट्र हो राजस्थान हो असम हो वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम अपने कैंडिडेट खड़े कर देती है మేము ఎక్కడ ఎన్నిక పోటీ చేసినా అది మహారాష్ట్ర కానీ రాజస్థాన్ కానీ ఇతర ఏ రాష్ట్రమైన కానీ నార్త్ ఇండియాలో ఏ విధంగా బీజేపీ గెలుపు తోడ్పడాలని చెప్పని ఎంఐఎం ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుంది तो भाइयों और बहनों ये तीनों मिले हुए हैं और इनका लक्ष्य आपका जो धन है आपसे छीनने का है వాళ్ళ లక్ష్యం ఏదైతుందో ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి విజయానికి ఆటంకాలు ఏర్పరచాలి ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలువరింపజేయాలనేది వాళ్ళ లక్ష్యం ఈ కుట్ర కొనసాగుతుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నా दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं दूसरी बात मैं आपसे రెండో మాట చెప్పదలుచుకున్నా నేను भाइयों और बहनों సోదర సోదరి మల్లారా मैंने लोकसभा में कास्ट सेंसस जाति जनगणना की बात उठाई నేను పార్లమెంట్ లోక్సభలో వీళ్ళ బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి వాళ్ళ రిజర్వేషన్ హక్కులు జనాభా దామాషాలు కల్పించాలని చెప్పని వాళ్ళ సెన్సస్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేసింది నేను प्रधानमंत्री ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ప్రధానమంత్రి గారు నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పలేకపోయిండ్రు यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर कास्ट सेंसस नहीं करवाना चाहते ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏ విధంగానైతే కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మోడీ గారు బలహీన వర్గాలకు ఏదైతుందో సౌకర్యాలు కల్పించే రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి ముందుకు రావటం లేదు రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ కూడా ఓబీసీ రిజర్వేషన్ సంబంధించి క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయడానికి ఏదైతుందో వారు ముందుకు రావటం లేదు అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం ओबीसी की जो सच्ची आबादी है वो ना नरेंद्र मोदी बोलना चाहते हैं और ना केसीआर నిజమైన బలహీన వర్గాల జనాభా వాస్తవాన్ని వెలికి రానియడం ఏదైతుందో అటు మోడీకి ఇష్టం లేదు ఇటు కేసీఆర్కి ఇష్టం లేదు
ओबीसी वर्ग दिन भर मेहनत करता है, देश की रीढ़ की हड्डी है, मगर नरेंद्र मोदी और केसीआर नहीं चाहते कि ओबीसी वर्ग को पता लगे कि उनकी आबादी कितनी है। ఇవాళ దేశంలో దినమంతా 6 గంటలు కష్టపడి శ్రమ కోర్చేది మా బలహీన వర్గాలు ఓబీసీ ఆడబిడ్డలు అన్నదమ్ములు వాళ్ళు నిజంగా లభించాల్సిన హక్కులు కల్పింపజేయబడటానికి అక్కడ మోడీ గారి కానీ ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు కానీ సిద్ధంగా లేరు। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस अफसर चलाते हैं। వీళ్ళ భారతదేశాన్ని ఏదైతుందో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులు నడిపిస్తారు। అందులో 90% అగ్రవర్ణాలే, 90% అగ్రవర్ణాలే। बजट के सब निर्णय ये अफसर लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, मनरेगा में क्या जाएगा, रेलवे बजट में क्या जाएगा, सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। మన దేశంలో రక్షణ శాఖ సంబంధించి కానీ ఎన్ఆర్ఈఎస్ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించి కానీ నిరుపేద వర్గాలపై ఖర్చు పెట్టే నిధులకు సంబంధించి కానీ బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేయబోయేది ఈ 90% ఉన్నత వర్గాలకు చెందినటువంటి యొక్క అధికారులు మాత్రమే అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నా। केसीआर और नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग की बात करते हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाते? వీళ్ళ బలహీన వర్గాల గురించి మాట్లాడాలని భావించే అక్కడ మోడీ గారే కానీ ఇటు కేసీఆర్ గారే కానీ మీరు ఓబీసీ క్యాస్ట్ సెన్సస్ ఎందుకు చేపించలేకపోతున్నారని చెప్పని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా। भाइयों और बहनों, मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, ये जो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान के बजट को कंट्रोल करते हैं, इनमें से ओबीसी वर्ग के कितने हैं? వీళ్ళ దేశంలో ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించే 90% ఐఏఎస్ అధికారుల్లో మొత్తం ఐఏఎస్ అధికారుల్లో మా బలహీన వర్గాలకు ఓబీసీకి చెందిన వారు ఎంత శాతం ఉన్నారో చెప్పి అడగదలుచుకున్నా। मैंने पूछा बजट पर ओबीसी वर्ग का कितना कंट्रोल है, बजट के कितने निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं? వీళ్ళ బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో కానీ ఖర్చులో కానీ బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి సంబంధించి ఏ మేరకు నిధులు కేటాయింపు చేయబడుతున్నాయి, ఏ మేరకు ఖర్చు చేయబడుతుంది, దాన్ని నిర్ణయించబోయే అధికారులు ఎవరు? దయచేసి ఆలోచించండి, దయచేసి ఆలోచించండి। भाइयों और बहनों, अच्छी तरह सुनिए। సోదరి సోదరులారా దయచేసి ఆలోచించండి, వాస్తవాన్ని గ్రహించండి। 90 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। 90 మంది ఐఏఎస్ అధికారులు ఉంటే కేవలం 3% మాత్రమే ఓబీసీ ముగ్గురు మాత్రమే ఇలా ఓబీసీ బీసీ వర్గాలకు చెందిన వారని చెప్పి అంటున్నా। 5% बजट का कंट्रोल ओबीसी वर्ग के हाथ में है। 5% బడ్జెట్ మాత్రమే ఓబీసీలకు కేటాయింపు చేయబడుతుంది। क्या ओबीसी की आबादी 5% है हिंदुस्तान में? దయచేసి ఆలోచించండి। దేశంలో బలహీన వర్గాలు బీసీలు ఓబీసీలు 5% ఉన్నారా? नहीं, నై। कम से कम 50% ओबीसी वर्ग है। తక్కువలో తక్కువ దేశంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ 50 నుండి 60% మా బలహీన వర్గాలు ఓబీసీలు ఉన్నారు। मगर नरेंद्र मोदी और केसीआर आपको यह सच्चाई नहीं बताना चाहते। కానీ దేశంలో అధికారంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారే కానీ రాష్ట్రంలో అధికారంలో కేసీఆర్ కానీ ఈ వాస్తవాన్ని వెలుగులోని రానియడానికి వారు ఇష్టపడటం లేదు। क्योंकि वो आपके जेब में से पैसा निकालकर अदानी जैसे लोगों के जेब में डालते हैं। మరి డబ్బంతా ఏదైతున్నదో అదాని జేబులోకి పోయే విధంగా రూపకల్పన చేస్తున్నారు। पूरा का पूरा जो आपका धन है वो आपके जेब में से छीनकर नरेंद्र मोदी जी और केसीआर अदानी जी जैसे लोगों के बैंक अकाउंट में डालते हैं। మనకు లభించాల్సినటువంటి హక్కులను ఆర్థిక వనరులను అక్కడ మోడీ గారే కానీ ఇక్కడ కేసీఆర్ గారే కానీ ఈ అదాని జేబులోకి పోయే విధంగా కార్యక్రమం రూపొందిస్తున్నారు, అమలు చేస్తున్నారు। अगर ओबीसी अफसर निर्णय लेते तो ये आपकी जो शुगर फैक्ट्री है ये कभी बंद नहीं हो सकती। ఒకవేళ నిజంగానే గట్ట
ఈ ఉన్నత స్థాయి అధికారులే కానీ కేంద్రంలో మోడీ కానీ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి ఈ రైతాంగానికి సంబంధించిన చక్కెర కారగారం బలహీన వర్గాల రైతాంగానికి ఉపాధి కల్పించేటటువంటిది కొనసాగాలంటే ఇలా మూతపడకపోతుండే. अगर आपकी हिस्सेदारी होती, दिल्ली में हिस्सेदारी होती, तेलंगाना में हिस्सेदारी होती, यह फैक्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती. ఒకవేళ మన ఆధిపత్యం అక్కడ కేంద్రంలో కానీ ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఏర్పడినట్టయితే ఇది చక్కెర కర్మాగారం ఏదైతుందో ఈ విధంగా మూతపడి రైతాంగం నిరాశకు గురయ్యేవారు కాదు. कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस करा था, आंकड़े सरकार के पास हैं. नरेंद्र मोदी आपको बताना नहीं चाहते हैं. కేంద్రంలో క్యాష్ సెన్సస్ ఒకప్పుడు చేయడం జరిగింది మరి యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో. కానీ దీన్ని వెళ్ళి కిరానియకుండా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మోడీ గారు అడ్డుకుంటున్నారు. हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, हम पिछले कास्ट सेंसस के आंकड़े आपको बता देंगे और नए कास्ट सेंसस को जाति के बेसिस पे करेंगे. మన ప్రభుత్వం రేపు జాతీయ స్థాయిలో కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడటంతోనే ఓబీసీలకు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయించడమే కాదు దాన్ని జాతికి అంకితం చేసి బహిర్గతం చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నా. और तेलंगाना में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम कास्ट सेंसस का काम तेलंगाना में शुरू कर देंगे. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడటంతోనే ప్రప్రథమంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బలహీన వర్గాల జనాభా క్యాస్ట్ సెన్సస్ వెంటనే ఆరంభింపజేయడం జరుగుతుంది. जल्दी से जल्दी तेलंगाना के ओबीसी वर्ग को पता लग जाएगा कि वो हैं कितने और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए. సాధ్యమైనంత తొందరలో 4 మాసాల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బలహీన వర్గాలు ఓబీసీలకు సంబంధించిన క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేపించి మీ జనాభా ఏ మేరకు ఉన్నది, మీ హక్కులను, మీ ఆర్థిక వనరులు మీకు కల్పింపజేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి. भाई और बहनों, कास्ट सेंसस एक्सरे जैसा है. किसी को चोट लगती है, डॉक्टर कहता है एक्सरे करो, पता लगाओ चोट कहां लगी है, हड्डी कहां टूटी है. వాస్తవం క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయడంతోని మనకు అన్యాయం ఎక్కడ జరిగింది, ఎక్కడ మోసం జరిగింది, దాన్ని ఏ విధంగా మనం సరిదిద్దుకోగలుగుతామని తెలియజెప్పేది ఈ క్యాస్ట్ సెన్సస్. एक्सरे करने के बाद इलाज होता है, एक्सरे से पहले इलाज नहीं हो सकता. సెన్సస్ కూడా ముందు జరగదు, సెన్సస్ తర్వాత చేయగలుగుతాము. కాబట్టి ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ అటు కేంద్రంలో కానీ మేము మొట్టమొదటి చేయబోయే బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కొరకు క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేపించి మీ హక్కులను మీకు కల్పించేటట్టు ఒక చర్యలు చేపట్టబోతామని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం. भाई और बहनों, पहले कास्ट सेंसस होगा, एक्सरे होगा, उसके बाद तेलंगाना में इलाज शुरू होगा. ముందుగా మేము చేపట్టబోయే ఈ బలహీన వర్గాలు ఓబీసీలకు సంబంధించిన క్యాస్ట్ సెన్సస్ వాటిని సేకరించి సత్వరం ఏదైతుందో రేపు రాబోయే ఒక బడ్జెట్ నుండి ఆర్థికంగా మీకు కేటాయింపు చేసే ఒక బడ్జెట్ మీకు కేటాయింపు చేసి మీకు జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేసే విధంగా కార్యక్రమం చర్యలు చేపట్టబోతుందని చెప్పి మనం చూస్తాం. तेलंगाना के सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम कास्ट सेंसस एक्सरे है. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన జరిగిన వివక్ష ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ వివక్షతకు ఈ సామాజిక తెలంగాణ నిర్మాణ దిశలో ముందుగా మేము చేపట్టబోయేది బలహీన వర్గాలు ఓబీసీ క్యాస్ట్ సెన్సస్ అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना का सपना, तेलंगाना आपको दोराला तेलंगाना के लिए नहीं दिया था. తెలంగాణ రాష్ట్రం మీకు ఏదైతుందో ఈ ఉన్నత వర్గాలు పెట్టుబడిదారులు దొరల తెలంగాణ కొరకు ఇవ్వలేదు. हमने प्रजाला तेलंगाना के लिए तेलंगाना बनाया था. మేము సామాజిక తెలంగాణ లక్ష్యంగా ప్రజల తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ కొరకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. और प्रजाला तेलंगाना का सपना पूरा करके कांग्रेस पार्टी आपको दिखाएगी. ఇలా ప్రజాస్వామ్యుత ప్రజా తెలంగాణ సామాజిక తెలంగాణ నిర్మాణానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నది. आप इतनी गर्मी में आए, दूर दूर से आए मेरी बात सुनने, इसके लिए दिल से आप सबको धन्यवाद. మీరు ఎంతో దూరం నుండి ఇంత ఎండకైనా ఓర్చి నా సభలు జయప్రదం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కొరకు ఏదైతుందో మీరు అండగా నిలుస్తున్నందుకు మీకందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. जंगल में कभी जाते हैं, जंगल में जाते हैं
तो शेर अकेले अकेले मिलते हैं, एक साथ नहीं मिलते। అడవిలో పోతుంటే పులులు ఏ విధంగా కలుసుకోవడం మీద తెలియదు కాదు. जंगल में कहीं एक शेर मिलेगा, कहीं दूसरा शेर मिलेगा, एक साथ कभी नहीं मिलते। అటవిలో పులులు ఏదైతే ఒకే రెండు మూడు మూడు కలబడాయి. ये देखो कांग्रेस पार्टी के कितने बब्बर शेर बैठे हुए हैं। మీరు గమనించండి, వీళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతమంది ఎన్ని పులులు గాలిస్తున్నాయి. బొబ్బర్ తెలంగాణ, బొబ్బర్ తెలంగాణ. शांति से बैठे हुए हैं। और ये जो सब हमारे बब्बर शेर हैं, ये बीआरएस की सरकार को उखाड़ के फेंकने वाले हैं। ఇంతవరకు శాంతియుతంగా ఉన్నటువంటి యొక్క మా పులులు గాలిస్తే బొబ్బర్ షేర్, బొబ్బర్ షేర్ కేసీఆర్ నలిమి నలిమి కొట్టేస్తుంది, నలిమి నలిమి పీడికేస్తుంది. और कांग्रेस पार्टी, ये जो हमारे सब बब्बर शेर हैं, इनको सरकार में भागीदारी देगी। రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడంతోనే ఈ తెలంగాణ పోరాట యోధులు, ఈ తెలంగాణ ఉద్యమకారులు, ఈ బొబ్బర్ షేర్ మిమ్మల్ని కూడా అందులో భాగస్వాములు చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना की जनता की सरकार होगी और कांग्रेस के बब्बर शेरों की सरकार होगी। प्रजला तेलंगाना की सरकार होगी। రాష్ట్రంలో ఏర్పడబోయే తెలంగాణ ఒక ప్రజాస్వామ్యయుత సామాజిక తెలంగాణ, ఒక ప్రజల తెలంగాణ, ఒక యువకులు ఏ తెలంగాణ ఆకాంక్షలకు ఉద్యమించిందో అటువంటి బొబ్బర్ షేర్ తెలంగాణ రేపు రాబోతుంది. और आखिरी बात भूलिए मत, दिल्ली में आपका सिपाही खड़ा हुआ है। ఢిల్లీలో కేంద్రంలో మీ నాయకుడు నిలబడి ఉన్నాడు, మీకోసం పోరాటం చేయడానికి అహర్నిశలు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. दिल्ली में इंदिरा जी आपकी थी, राजीव गांधी जी आपके थे, सोनिया गांधी जी आपकी थी, हैं, और राहुल गांधी भी आपका सिपाही वहां खड़ा हुआ है। కేంద్రంలో ఈ జాతి సమగ్రత కొరకు, సమైక్యత కొరకు త్యాగాలు చేసిన చరిత్ర ఇందిరమ్మ తల్లి. వీళ్ళ శాంతి నెలకొల్పడానికి త్యాగాలు చేసిన చరిత్ర రాజీవ్ గాంధీ. వీళ్ళ తెలంగాణ ఇచ్చే తల్లి సోనియా గాంధీ. ఒక సైనికుడిగా ఈ తెలంగాణలో ఒక సామాజిక తెలంగాణ, ఒక ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ, ఒక ప్రజా తెలంగాణ నిలబెట్టడానికి ఈ సైనికుడు ఎల్లకాలం పోరాటం చేస్తాడు, మీ కన్నగా నిలుస్తాడు అని చెప్పి మనం చేస్తాం. तो जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ बुलाना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। మీకు నా అవసరం ఎప్పుడు ఏర్పడ్డ అర్ధరాత్రైనా కానీ ఒక్క పిలుపుతో నేను మీ ముందు హాజరుంటా. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।